The Constitution of India, Preamble. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. Hi everyone, welcome back. In the previous class, we discussed about graph of an inequality in one variable. Today, we are going to learn about graph of an linear inequality in two variables. Okay. Graphical solution of linear inequalities in two variables. We know that this is the xy plane, x-axis and y-axis means this is the xy plane or Cartesian plane. In Cartesian plane, we have to draw a vertical line means it will be divided in two parts. Okay, Cartesian plane we have to divide it by with a vertical line means it will be two parts. First part is called the left half plane. The second part is called the right half plane. അപ്പോൾ ഒരു vertical line Cartesian plane divide ചെയ്യാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ we will get two plane, left half plane and right half plane. Okay, then what about a non-vertical line? Yes, we have to draw a non-vertical line in the Cartesian plane. It will be divided into two planes. Then below part is called the lower half plane. The above part is called the upper half plane. Okay, that means a vertical line divide the Cartesian plane into two parts, that is left half plane and right half plane. A non-vertical line divide the Cartesian plane is but lower half plane and upper half plane. Okay, first question. Solve 3x plus 2y greater than 6 graphically. Okay, about 3x plus 2y greater than 6 we have to solve by graph. Okay, so first we have to write equation. This inequality we consider as equation 3x plus 2y equal to 6 another equation ആയിട്ട് consider. Okay, after that we have to substitute x is equal to 0. We have to find out the value of y. അല്ലേ ഈ ഇക്വേഷൻ x ന് 0 കൊടുത്തിട്ട് y യുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക. So if x is equal to 0 means this term will be 0. Then from this we can write 2y equal to 6. Therefore y is equal to 6 by 2 3. അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും കോർഡിനേറ്റ്സ് എഴുതുമ്പോൾ first we have to write x coordinate and after that we can write the second coordinate. So we will get the first point. X is 0 y is 3. So the points is 0 3. Okay, the next same equation we can consider y is equal to 0. Y is 0 കൊടുക്കുമ്പോൾ equation that മാറും 3x is equal to 6. From this we will get x is equal to 6 by 3, x is equal to 2. അപ്പോൾ അവിടെ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മൾ x ന്റെ കോർഡിനേറ്റ് ആദ്യം എഴുതും, y യുടെ കോർഡിനേറ്റ് we will get 0. Then we got 2 0. അങ്ങനെ x നും y ക്കും 0 കൊടുത്തിട്ട് we have to find out the points. Okay, after that we have to draw a graph. Okay, first we have to draw graph of x-axis and y-axis. Okay, so what is the maximum value in x? Here 0, here 2. So we have to mark in x-axis 0 and 2. Okay, then in y-axis we can check 0, 3. So we can mark 0, 1, 2, 3 like that. Okay, 0, 1, 2, 3. I'm going to mark here. Here also 1, 2, 3 we have to mark, etc. Okay, then what about the first point 0 3? X is 0 ആകുമ്പോൾ y യുടെ value 3. So where is the point? Here is that point, right? Okay, the next x 2 ആകുമ്പോൾ y യുടെ value 0. X 2 y 0 means that point is here. Okay, ഇവിടെ condition നോക്കൂ 3x plus 2y greater than 6. 3x plus 2y greater than 6. Equal condition is not here. But 3x plus 2y greater than or equal to ഉണ്ടെങ്കിൽ we have to draw this line, dark line we have to draw. But ഇവിടെ equal to condition ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് we have to draw a dotted line. By using scale usage we have to draw a dotted line like that. Okay, this is the graph of 3x plus 2y
greater than 6. Then next we have to find out the solution region. എവിടെയാണ് ഇതിൻ്റെ region, solution ഉള്ള region എവിടെയാണ്, that we have to find out. Okay, for convenience we can take the value of x and y as 0. Okay, but x and 3x plus 2y, 3x plus 2y greater than 6 ന് എക്സിന് 0 കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് വരും, 3 into 0 അല്ലേ. അതുപോലെ തന്നെ വൈക്ക് 0 കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്താ, 2 into 0 greater than 6. So 0 greater than 6, 0 greater than 6 എന്ന് പറയുമ്പോൾ this statement is true or false? Yes, the statement is false. 0 greater than 6 അല്ല, 0 less than 6 ആണ് വരിക അല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്താണ്, ഫാൾസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, ഫാൾസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി വരച്ചിട്ട് ലൈന് മുകളിലോട്ട്, അതായത് ലൈൻ അപ്പുറത്തോട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഷെയ്ഡ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ട്രൂ ആണെങ്കിൽ ഒറിജിൻ ഉള്ള ഭാഗത്തേക്ക് നമ്മൾ ഷെയ്ഡ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ ദിസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് ഫാൾസ് ആണ്. ഇതൊരു നമുക്ക് എന്താ, ഒരു നോൺ വെർട്ടിക്കൽ ലൈനാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പർ ഹാഫ് പ്ലെയിൻ ആയിരിക്കും. ഇതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ റീജിയൻ ഇതായിരിക്കും നമ്മുടെ സൊല്യൂഷൻ റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഫാൾസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആയതുകൊണ്ട്. ട്രൂ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഈ ലൈന് ഉള്ളിലോട്ടായിരിക്കും ഷെയ്ഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, ട്രൂ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എപ്പോഴും ഒറിജിനുള്ള ഭാഗത്തേക്ക് നമ്മൾ ഷെയ്ഡ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് ദ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ദി ഗ്രാഫ് ഓഫ് ദിസ് ഇൻഇക്വാലിറ്റി. Clear? Next question. Solve 3x minus 6 greater than or equal to 0 graphically in 2-dimensional plane. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ 3x minus 6 greater than or equal to 0 എന്നുള്ള ഇൻഇക്വാലിറ്റി ആണ് സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, സോ വി കൺസിഡർ ദാറ്റ് ഇൻഇക്വാലിറ്റി ആസ് ഇക്വേഷൻ 3x minus 6 is equal to 0. ഇവിടെ ഓൺലി വൺ വേരിയബിൾ ഓൺലി ഹിയർ അല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിന് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റും. 3x is equal to what it will come, 3x is equal to 6. From this we can write x is equal to what, 6 by 3 അല്ലേ. x is equal to 6 by 3 പറയുമ്പോൾ എന്താ, x is equal to 2 അല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓൺലി വൺ വാല്യൂ ഓൺലി വി ഗോട്ട് അല്ലേ, ദാറ്റ് ഈസ് വൺ, x is equal to 2. അത് നമ്മൾ 2-dimensional സ്പേസിൽ കാണിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സോ വി ഹാവ് ടു മാർക്ക് x axis and y axis അല്ലേ. ദിസ് ഈസ് x axis and y axis. Here the origin 1 2 3 we have to mark. Here also 1 2 3 like that we have to mark. Okay, then we have to draw x is equal to 2. Okay, x equal to 2 എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ഈസ് 1. ഹിയർ ഈസ് x is equal to 2. അപ്പോൾ x equal to 2 എന്ന് പറഞ്ഞ ലൈൻ എന്തായിരിക്കും, x is equal to 2 എന്ന് പറയുന്ന ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും y ആക്സിസിനെ പാരലൽ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ വി ഹാവ് ടു ഡ്രോ x is equal to line 2 means we will get like that. Okay, this is the line is x is equal to 2. Okay, but a greater than or equal to condition is there, so that is why I have to draw here dark line. Okay, x equal to 2 എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം, ഈ ലൈൻ ഡാർക്ക് ചെയ്ത് വരച്ചു. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് സൊല്യൂഷൻ റീജിയൻ കണ്ടുപിടിക്കാം. എവിടെയാണ് സൊല്യൂഷൻ, ഇത് വെർട്ടിക്കൽ ലൈനാണ്, ലെഫ്റ്റ് ഹാഫ് പ്ലെയിനിലാണോ റൈറ്റ് ഹാഫ് പ്ലെയിനിലാണോ സൊല്യൂഷൻ റീജിയൻ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം അല്ലേ. ഫോർ കൺവീനിയൻസ് എപ്പോഴും നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക, ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് എക്സിനോ വൈക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ 0 ആണ് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാറുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്താ വരിക, 3x minus 6 greater than or equal to 0 ൽ എക്സിനും വൈക്കും 0 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, വൈ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് വി ഹാവ് ടു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എക്സ് ആസ് 0 അല്ലേ. അപ്പോൾ എക്സിന് 0 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വരും -6 greater than or equal to 0 അല്ലേ. -6 greater than or equal to 0 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദാറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ട്രൂ ആണോ ഫാൾസ് ആണോ? Yes, it is false statement അല്ലേ. സോ ദി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് ഫാൾസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ വി ഹാവ് ടു ഡ്രോ, യെസ് വി ഹാവ് ടു ഡ്രോ, ദിസ് ഈസ് ദ സൊല്യൂഷൻ റീജിയൻ അല്ലേ. സെക്കൻഡ് പാർട്ട്, അതായത് റൈറ്റ് ഹാഫ് പ്ലെയിൻ ആണ് നമ്മൾ എന്തായിട്ട് വരിക, സൊല്യൂഷൻ റീജിയൻ ആയിട്ട് വരിക. ഓക്കെ, ട്രൂ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഒറിജിൻ ഉള്ളത് പിടിക്കില്ല, അപ്പോൾ ഒറിജിൻ പാർട്ടിലേക്ക് ഷെയ്ഡ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അത് ഫാൾസ് ആയതുകൊണ്ട് ആ ലൈന് വെളിയിലോട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്, ഷെയ്ഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. Okay, this is the 3x minus 6 greater than or equal to 0 and graph. Clear? Next question. Solve y less than 2 graphically. അല്ലേ, ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താ, ഓൺലി വൺ വേരിയബിൾ ഓൺലി ഇസ് ദർ, ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട്, y ഓൺലി അല്ലേ. സോ വി ഹാവ് ടു ഡ്രോ എ ലൈൻ ബൈ ഇക്വേഷൻ y ഈക്വൽ ടു 2 അല്ലേ. y ഈക്വൽ ടു 2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ വി ഹാവ് ടു ഡ്രോ, നമുക്ക് പോയിന്റ്സ് ഒന്നും കണ്ടുപിടിക്കാം, ഡയറക്റ്റ് വി ഹാവ് ടു ഡു y ഈക്വൽ ടു 2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ x ആക്സിസും y ആക്സിസ് വി ഹാവ് ടു ഡ്രോ. Okay, 0 1
2, 3 we have to mark. Here also 1, 2, 3 we have to mark, etc. Okay, so we have to draw the line y is equal to 2. Draw the line y is equal to 2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ലൈൻ പോയിന്റ് ഇവിടെയാണ് അല്ലേ. സോ നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് 2-ലൂടെ പാസ് ചെയ്യണം. സോ അങ്ങനെയുള്ള ലൈൻ എപ്പോഴും ഏത് ആക്സിസിന് പാരലൽ ആയിരിക്കും? y equal to 2 എന്നുള്ള ലൈൻ എപ്പോഴും x ആക്സിസിന് പാരലൽ ആയിരിക്കും. സോ വി ഹാവ് ടു ഡ്രോ എ ലൈൻ ലൈക്ക് ദാറ്റ്. നോക്കൂ, ഇവിടെ y ലെസ് ദാൻ 2 ആണ് അല്ലേ. y ലെസ് ദാൻ 2 ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇത് എന്തായിട്ട് വരയ്ക്കണം? ഡോട്ടഡ് ലൈൻ ആയിട്ട് വരയ്ക്കാം. Okay, so we have to draw a dotted line like that. Okay, so we have to draw dotted line. എന്താ കാരണം? ഈക്വൽ ടു കണ്ടീഷൻ ഇല്ല. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യണം ഇതിൻ്റെ ഏത് പാർട്ടാണ് സൊല്യൂഷൻ റീജിയൻ. അപ്പോൾ അത് ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആണ്. ഇവിടെ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ ഇങ്ങനെ എക്സ് ആക്സിസിന് പാരലായിട്ടുള്ള ഒരു ലൈനാണ്. അപ്പോൾ അപ്പർ പാർട്ടാണോ ലോവർ പാർട്ടാണോ നമുക്ക് ഏത് സൊല്യൂഷൻ റീജിയൻ ആണെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം അല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാം. നമുക്ക് കണ്ടീഷൻ എന്താ തന്നിരിക്കുന്നത്? ഇൻഇക്വാലിറ്റി തന്നിരിക്കുന്നത് y ലെസ് ദാൻ 2 ആണ് അല്ലേ. ഇവിടെ നമ്മൾ ഫോർ കൺവീനിയൻസ് വി ഹാവ് ടു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് വൈക്ക് 0 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അല്ലേ. അപ്പോൾ 0 ലെസ് ദാൻ 2 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? യെസ്, ഇറ്റ് ഈസ് ട്രൂ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അല്ലേ. 0 ലെസ് ദാൻ 2 തന്നെയല്ലേ അല്ലേ. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ട്രൂ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. അങ്ങനെ ഒരു ട്രൂ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു ഷെയ്ഡ് ദ റീജിയൻ ഈസ് ഒറിജിനുള്ള ഈ ലൈൻ്റെ ഒറിജിനുള്ള പാർട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടേക്കല്ലേ ഒറിജിൻ ഉള്ളത്. സോ വി ഹാവ് ടു ഷെയ്ഡ് ദ റീജിയൻ ലൈക്ക് ദാറ്റ്. Okay, this is the solution. This is the solution of this inequality. Clear? Next question. Solve the following system of linear inequalities graphically. The inequalities are given: x plus y greater than or equal to 5, x minus y less than or equal to 3. Okay, അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഗ്രാഫ് ഉപയോഗിച്ച് സോൾവ് ചെയ്യണം. Okay, so first we have to find out the first equation. Inequality we consider as equation x plus y is equal to 5 എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്യാം. ഈ ഇക്വേഷനിൽ നമ്മൾ എക്സിന് 0 കൊടുത്തിട്ട് വൈയുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാം. Okay, if x is equal to 0 we will get y is equal to 5. Then we will get the coordinates. X is 0 ആകുമ്പോൾ വൈയുടെ വാല്യൂ we got 5. Okay, in the same equation we have to consider y equal to 0. That time we will get x is equal to what? 5. So the coordinate as 5x comma y, so 5 0. Then next we have to consider the another equation x minus y equal to 3 എന്നുള്ള equation consider. From this also we can substitute x is equal to 0, then y is equal to what? Minus y equal to 3. From this we will get y is equal to minus 3. So that coordinate is what? 0 minus 3. Okay, then next y is equal to 0. ഈ ഇക്വേഷനിൽ yക്ക് 0 കൊടുക്കുമ്പോൾ my term 0 ആയിപ്പോയി. Therefore x is equal to we got 3 അല്ലേ. That means 3,0. അപ്പോൾ എത്ര ഇൻഇക്വാലിറ്റീസ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടോ ആ ഇൻഇക്വാലിറ്റീസിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് ഫസ്റ്റ് വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട്. Okay, after that we can find out we have to draw the graph. Okay, so we have to draw the y-axis and x-axis we have to mark. This is x-axis and this we consider as y-axis. ഇവിടെ നോക്കൂ, what is the maximum value of x here? 0, 5, 0, 3 അല്ലേ. അപ്പോൾ എക്സിന് മാക്സിമം വാല്യൂ എത്ര വരെ ഉണ്ട്? 5 വരെ ഉണ്ട് അല്ലേ. സോ വി ഹാവ് ടു മാർക്ക് ചെയ്യാം 0, 1, 2, 3, 4, 5 എക്സെട്ര അല്ലേ. വൈ ആക്സിസിലെ മാക്സിമം പോയിന്റ് നോക്കൂ 5, 0, -3, 0 അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇവിടെ മുകളിലോട്ട് 1, 2, 3, 4, 5. Okay, in below but -3 is also we have to mark. That is -1, -2 right? Here -3. This is -3. Here -1, -2 etc. Okay, then next we have to mark the points. First point is what? 0, 5. X is 0 ആകുമ്പോൾ y point 5. So that point is here. അല്ലേ. Then next അതേ ലൈനിൽ അടുത്ത പോയിന്റ് ഏതാ? 5, 0. X 0, 5 ആകുമ്പോൾ y വാല്യൂ 0. So 5, 0 പറയുന്ന പോയിന്റ് അതാണ് അല്ലേ. ഇവിടെ കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു കണ്ടീഷൻ ആണ്. സോ വി ഹാവ് ടു ഡ്രോ ദ ലൈൻ ആസ് ഡാർക്ക് അല്ലേ. സോ വി ഹാവ് ടു ഡ്രോ ദ ലൈൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അവിടെ പേര് എഴുതി വയ്ക്കുന്നത് ഏതാ ലൈൻ വരച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 5 ലൈൻ ഗ്രാഫ് ലൈൻ വരച്ചു അല്ലേ. ഇനി അടുത്തത് എന്താ? എക്സിന് 0 ആകുമ്പോൾ വൈയുടെ വാല്യൂ -3. എക്സ് 0 ആകുമ്പോൾ വൈയുടെ വാല്യൂ -3 പറയുമ്പോൾ ദിസ് ഈസ് ദ പോയിന്റ്. ഓക്കെ, ദെൻ എക്സ് 3, 0 പറയുമ്പോൾ എക്സ് 3 വൈയുടെ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദിസ് ഈസ് ദ പോയിന്റ്. ഹിയർ ആൾസോ ഈക്വൽ ടു കണ്ടീഷൻ ഈസ് ഹിയർ. സോ വി ഹാവ് ടു ഡ്രോ എ ലൈൻ ലൈക്ക് ദാറ്റ്. നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് വരച്ചത് മാത്രം. Okay, so align the equation though. This is the line x minus y less than or equal to 3.
ഓക്കെ, അപ്പോൾ 2 ലൈൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ വരച്ചു. ഓക്കെ, ഇത് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഇതിൽ ഏതാണ് സൊല്യൂഷൻ റീജിയൻ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലേ. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഫസ്റ്റത്തെ ഇക്വേഷൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 5 അല്ലേ. അതിൽ നമ്മൾ 0 കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് വരും, എക്സിനും വൈക്കും 0 കൊടുക്കുമ്പോൾ 0 + 0 0, 0 ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 5, 0 ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 5 എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഫാൾസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഫാൾസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഫാൾസ് ആണ്. ആ ഫാൾസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, ആ ലൈൻ്റെ വെളിയിലോട്ട് ഷെയ്ഡ് ചെയ്യണം അല്ലേ. അപ്പോൾ എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 5 എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രാഫ് ഇതാണ്. ഇത് ഫാൾസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഷെയ്ഡ് ചെയ്തു, ഈ ലൈനോടെ വെളിയിലോട്ട് ഷെയ്ഡ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, ഇത് എത്രത്തോളം ഉണ്ടോ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് അപ്പർ പാർട്ടിലേക്ക് ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത് പോയി. ഈ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ അടുത്ത ഇക്വേഷൻ എടുക്കുക, എക്സ് മൈനസ് വൈ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 3 അല്ലേ. എക്സ് മൈനസ് വൈ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 3. അവിടെ നമ്മൾ 0 കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്താ വരിക, 0 - 0 കൊടുക്കുമ്പോൾ 0 തന്നെ. ദാറ്റ് ഈസ് 0 ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 3 അല്ലേ. ദിസ് ഈസ് വാട്ട്, ഇറ്റ് ഈസ് ട്രൂ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അല്ലേ. 0 ലെസ് ദാൻ 3 തന്നെ അല്ലേ, 0 ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 3 ആണ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ ട്രൂ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. അങ്ങനെ ഒരു ട്രൂ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എവിടെയൊക്കെ ഷെയ്ഡ് ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞത്, ഒറിജിനുള്ള പാർട്ടിലേക്ക്. ഇതാണ് എക്സ് മൈനസ് വൈ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 3യുടെ ലൈൻ ആണ് ഇതാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇത് ഒറിജിനുള്ള ഭാഗത്തേക്ക് ഷെയ്ഡ് ചെയ്യണം. സോ വേർ വി ഹാവ് ടു ഷെയ്ഡ്, ഇങ്ങനെ ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത് പോകും. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ 2 ലൈനും കൂടി കോമൺ ആയിട്ടുള്ള പാർട്ട് ഏതാ നോക്കൂ. ഇവിടെയും ഉണ്ട് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള പാർട്ട്. ഈ ലൈൻ്റെ ഇങ്ങോട്ട് ഷെയ്ഡ് ചെയ്തു, ഈ ലൈൻ്റെ ഇങ്ങോട്ട് ഷെയ്ഡ് ചെയ്തു അല്ലേ. അപ്പോൾ കോമൺ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഭാഗം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഡാർക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സൊല്യൂഷൻ റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് പാർട്ട് ഈസ് ദ സൊല്യൂഷൻ റീജിയൻ. ഓക്കെ, ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ മുകളിലോട്ടുമ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ ദിസ് ഈസ് ദ സൊല്യൂഷൻ റീജിയൻ. ഓക്കെ, ഈ പോർട്ട് this is the solution region of the inequalities. These two inequality solution region എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ 2 ലൈൻ്റെയും കോമൺ പാർട്ടാണ്. ദിസ് ഈസ് ദ സൊല്യൂഷൻ റീജിയൻ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, solve the following system of linear inequalities graphically. What is the linear inequalities given? 5x plus 4y less than or equal to 40, x greater than or equal to 2, y greater than or equal to 3. The 3 inequalities are given here. So first we have to find out first inequalities as consider as an equation. 5x plus 4y equal to 40. From this we can substitute x is equal to 0. അപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സിന് 0 കൊടുക്കുമ്പോൾ 4y ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും, 40 അല്ലേ. 4y ഈക്വൽ ടു 40. ഫ്രം ദിസ് വി ക്യാൻ റൈറ്റ് y ഈസ് ഈക്വൽ ടു 40/4 അല്ലേ, ദാറ്റ് ഈസ് 10. സോ ഫസ്റ്റ് കോർഡിനേറ്റ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി, എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് 0,10 കിട്ടും. ഓക്കെ, ദ സെയിം ഇക്വേഷൻ വി ഹാവ് ടു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് y ആസ് 0 അല്ലേ. ബൈ ടേം 0 ആകുമ്പോൾ 5x is equal to 40. 5x is equal to 40. Therefore x is equal to 1. 40/5 അല്ലേ. 40/5 എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ, x is equal to 8. So we got the coordinate as 80. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഫസ്റ്റത്തെ ഇക്വേഷൻ ഇൻഇക്വാലിറ്റി നമുക്ക് പോയിന്റ്സ് കണ്ടുപിടിച്ചു അല്ലേ. ദെൻ സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓൺലി 1 വേരിയബിൾ ആണ് അല്ലേ. എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 2. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതിൻ്റെ ഗ്രാഫാണ് വരയ്ക്കേണ്ടത്, അവിടെ x ഈക്വൽ ടു 2 എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ്റെ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാം. ഹിയർ y ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 3. ഫ്രം ദിസ് വി ക്യാൻ ഡ്രോ y ഈക്വൽ ടു 3 എന്നുള്ള ലൈൻ്റെ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കണം. Okay, so we have to draw x-axis and y-axis. X-axis and y-axis we have to draw at first. Origin we have to mark. So what is the maximum value of x here? 0, 8. അപ്പോൾ ഇവിടെ 1, 2, 3 up to 8 വരെ മാർക്ക് ചെയ്യാം. Or we have to mark 2, 4, 6, 8, 10 like that you have to mark here. Okay, y-axisലെ maximum point എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ, 10 ആണ് അല്ലേ. So here also we have to mark 2, 4, 6, 8, 10. We have to mark like that. Okay. The next first, what is the first coordinate? 0, 10. X in the value 0 ആകുമ്പോൾ y യുടെ value as 10. Okay. Then same line equation x in the value 8 ആകുമ്പോൾ y യുടെ value 0. So where is the point? Like that. So we have to draw that line first. Okay. A line ആദ്യം we have to draw like that. Okay, so we have to mark the equation inequality. What is that? 5x plus 4y greater than or equal to 40. Okay, the next we have to draw the line x is equal to 2. X equal to 2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെയാണ്. So x equal to 2ൻ്റെ ലൈൻ എപ്പോഴും എന്ത് ആക്സിസിന് പാരലൽ ആയിരിക്കും, y ആക്സിസിന് പാരലൽ ആയിരിക്കും. So this is x is equal to 2.
Okay, the next line is what? Y greater than or equal to 3 ആണ്. That is y equal to 3. അല്ലേ, ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഈക്വൽ ടു കണ്ടീഷൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് വി ഹാവ് ടു ഡ്രോ ദ ഡാർക്ക് ലൈൻ. y equal to 3 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 2 4 ഇടയിലായിരിക്കും 3 എന്നുള്ള പോയിന്റ് ഉണ്ടാവുക അല്ലേ. അപ്പോൾ 3 എന്ന് പറയുന്ന ലൈൻ നമ്മൾ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സോ വി ഹാവ് ടു ഡ്രോ എ ലൈൻ ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ദിസ് ഈസ് വാട്ട് y is equal to 3. Okay, so we have to draw 3 inequalities. Then next we have to find out the solution region. അല്ലേ, so first inequality ഏതായിരുന്നു? 5x plus 4y greater than or equal to 40. നമ്മൾ 0 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരും? 0 ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 40. 0 ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 40 എന്ന് പറയുന്നത് ട്രൂ ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ്. റൈറ്റ്? ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ദ ട്രൂ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ട്രൂ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ എവിടേക്ക് ഷെയ്ഡ് ചെയ്യണം? ഒറിജിനുള്ള ഭാഗത്തേക്ക് ഷെയ്ഡ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ 5x plus 4y ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 40 എന്നുള്ള ലൈൻ ഇതാണ്. ഇത് ട്രൂ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എവിടേക്ക് ഷെയ്ഡ് ചെയ്യും? ലോവർ പാർട്ടിലേക്ക് ഷെയ്ഡ് ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ ഒറിജിനുള്ള പാർട്ടിലേക്ക് ഷെയ്ഡ് ചെയ്യും അല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഷെയ്ഡ് ചെയ്യണത് ഇങ്ങനെ വരിക, ഇതിങ്ങനെ ഈ ലൈനിൻ്റെ താഴത്തോട്ട് ഒറിജിനുള്ള ഭാഗത്തേക്ക് നമ്മൾ ഷെയ്ഡ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, ദ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് വാട്ട്? എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 2 ആണ്. എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 2. അപ്പോൾ 0 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തും 0 ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 2. ഇറ്റ് ഈസ് ഫോൾസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അല്ലേ. 0 ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 2 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? ഫോൾസ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എവിടെ ഷെയ്ഡ് ചെയ്യണം? ഒറിജിൻ ഉള്ളത് ഇതാണ്. നമുക്ക് 0 ലെസ് ദാൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോൾസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഈ ലൈന് വെളിയിലോട്ട് ഷെയ്ഡ് ചെയ്തു കേട്ടോ. ഇങ്ങോട്ട് ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത് പോയി, ഇതിൻ്റെ ഇങ്ങോട്ട് ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത് പോയി. Okay, the next what we have to draw? Y greater than or equal to 3. Y greater than or equal to 3 is also 0 substitute ചെയ്യുമ്പോൾ വരും 0 greater than or equal to 3. 0 greater than or equal to 3 പറയുമ്പോൾ this also false statement അല്ലേ. this also false ആണ്. അപ്പോൾ where we have to shade ആ ലൈന് വെളിയിലോട്ട് ഷെയ്ഡ് ചെയ്യണം, ഒറിജിനൽ പാർട്ടിലേക്കല്ല. y ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 3 എന്ന് പറയുമ്പോൾ എവിടേക്ക് നമ്മൾ ഷെയ്ഡ് ചെയ്യുക? y ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 3 എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വെളിയിലോട്ട് ഷെയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതിനെ ഇങ്ങോട്ട് ഷെയ്ഡ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവുക? ഈ ഒരു സ്മോൾ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഭാഗമുണ്ട്. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് ദ കോമൺ പാർട്ട് ഓഫ് ദി സൊല്യൂഷൻ. സോ ദിസ് പാർട്ട് ഈസ് കോൾഡ് ദി സൊല്യൂഷൻ റീജിയൻ. ഈ കോമൺ ആയിട്ടുണ്ടല്ലോ, ഈ 3 ലൈനും വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഡാർക്ക് ഏറ്റവും ഡാർക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗം ഇതാണ്. സോ ദിസ് ഈസ് ദ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ദിസ് ഗ്രാഫ് ഓഫ് ദ ഇൻഇക്വാലിറ്റീസ്. ക്ലിയർ? നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, സോൾവ് ദ ഫോളോയിങ് സിസ്റ്റം ഓഫ് ലീനിയർ ഇൻഇക്വാലിറ്റീസ് ഗ്രാഫിക്കലി. The inequalities are given: 8x plus 3y less than or equal to 100, x greater than or equal to 0, y greater than or equal to 0. Okay, so we have to draw. First we have to consider the inequality, and that we consider as equation. 8x plus 3y equal to 100. What is the next step? Yes, we consider x is equal to 0. From this we will get 3y equal to 100. From this we will get y is equal to 100 by 3. 100 by 3 പറയുമ്പോൾ എത്ര വരും? 33.333 വരും അല്ലേ. 33 point something വരും. So we got the coordinate 0, 33.333 etc. Okay, the next we have to consider y is equal to 0. Y equal to 0 പറയുമ്പോൾ we will get 8x is equal to 100. From this we will get x is equal to 100 by 8. 100 by 8 പറയുമ്പോൾ 12.5 something. Okay, so we will get 12.5, 0. Okay, the next is what? X is equal to 0. The next inequality is what? Y is equal to 0. Okay, so we have to draw the graph. X-axis and y-axis. We have to mark here y. Here we consider as x. Okay, so we have to mark here origin O. അല്ലേ, അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ മാക്സിമം പോയിന്റ് ഇവിടെ 33 ആണ് y ആക്സിസിൽ മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. ഹിയർ വാട്ട് 12.5 അല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെ മാർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് 5, 10, 15 അല്ലേ, 33 is there അല്ലേ. സോ വി ഹാവ് ടു റൈറ്റ് 5, 3 ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ കിട്ടില്ല. സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് 10, 20, 30, 40 like that. I have to mark here. Here is what? 10, 20, 30 like that I have to mark here. Okay, then what is the first point? 0, 33.3 അല്ലേ. x 0 ആണ് സമയത്ത് y-യുടെ വാല്യൂ 33.3. 33 means that in between 30 and 40 അല്ലേ. So I have to mark here that is 33.3. Okay, the next 12.0യും 33.3 മാർക്ക് ചെയ്തു. The next 12.5, 0. 12.5 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 10ഉം 20ഉം in between 10 and 20 അല്ലേ. So 12.5 is marked here means just we have to draw a line like that. This is the line.
Then next is what? X is equal to 0. X equal to 0 എന്ന് പറയുന്ന ലൈൻ ഏതായിരിക്കും? യെസ്, x equal to 0 എന്ന് പറയുന്നത് y ആക്സിസ് ആയിരിക്കും. ഈ ലൈൻ ഏതായിരുന്നു? 8x plus 3y less than or equal to 100ന്റെ ഗ്രാഫ്. This is what y ആക്സിസ് ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് x is equal to 0 എന്നുള്ള ലൈൻ അല്ലേ. ദെൻ y is equal to 0. y equal to 0 എന്നുള്ള ലൈൻ ഏതാ? യെസ്, ഇറ്റ് ഈസ് y is equal to 0. x ആക്സിസ് ആണ് എന്തായിട്ട് എടുക്കുക? y equal to 0 എന്നുള്ള ലൈനായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. Okay, then next we have to check the inequality solution region. ആദ്യം 8x plus 3y greater than or equal to 100. Plus 0 substitute ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരും? 0 greater than or equal to 100. അല്ലേ? Yes, it is one. This is true statement ആണ്. 0 less than or equal to 100. It is true statement. So where we have to shade? Yes. So we have to shade ഇതിനുള്ളിലോട്ട് ഷെയ്ഡ് ചെയ്യും. Okay. ഈ പോർഷൻസിലോട്ട് നമ്മൾ ഷെയ്ഡ് ചെയ്യും. Okay, the next is what? X greater than or equal to 0. X greater than or equal to 0 means what? 0 greater than or equal to 0 greater than or equal to 0. അപ്പോൾ എവിടേക്കാണ് നമ്മൾ ഷെയ്ഡ് ചെയ്യുക? ഉള്ളിലോട്ട് ഷെയ്ഡ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഏതാ? y greater than or equal to 0 എടുക്കണമെങ്കിൽ 0 greater than or equal to 0. It's also true statement. So അതിനും ഉള്ളിലോട്ട് ഷെയ്ഡ് ചെയ്തു അല്ലേ. So this is the solution region. This much. This small triangle, no? This is the solution region of these inequalities. Clear? Next question. Solve the following linear inequalities graphically. X plus 2y less than or equal to 8, 2x plus y less than or equal to 8, x greater than or equal to 0, y greater than or equal to 0. So first we consider the inequality as equation x plus 2y equal to 8. What is the first term? Okay, x equal to 0 means 2y equal to 8. From this we will get y equal to 4. Therefore we got this coordinate 0, 4. Okay, from this y is equal to 0 means x is equal to what? Y 0 means x is equal to, we got 8. So that coordinate is what? 8, 0. Okay, the next we have to consider the another inequality 2x plus y less than or equal to 8. So equal to condition we can consider. From this x is equal to 0 means it will come x 0 y equal to 8. So that coordinate is what? 0, 8. Okay, then from this equation y equal to 0 means it will come x is equal to 4. So 4, 0. Okay. The next x greater than or equal to 0, y greater than or equal to 0. That means what? X is equal to 0, y equal to 0. Okay, so we have to draw the line x and y axis. ഇവിടെ മാക്സിമം പോയിന്റ് എത്രയാണ്? 0, 4. എക്സ് ആക്സിസിലെ മാക്സിമം പോയിന്റ് 8ഉം വൈ ആക്സിസിലെ മാക്സിമം പോയിന്റ് 8 ആണ് അല്ലേ. സോ ഒറിജിൻ മാർക്ക് ചെയ്തു 2, 4, 6, 8, 10 ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഐ ഹാവ് ടു മാർക്ക് ചെയ്യാം. ഹിയർ ആൾസോ 2, 4, 6, 8, 10 like that. Okay, this is y axis, this is considered as x axis. Okay, then first point is what? 0, 4. X is 0 ആകുമ്പോൾ y യുടെ value 4. 0, 4 is here. The next point is what? 8, 0. 8, 0 means here. So we have to draw a line like that. Equal to condition on the dark line we have to draw. So what is this graph? X plus 2y less than or equal to 8. Okay, the next we have to draw the graph 2x plus y less than or equal to 8. അതിലെ പോയിന്റ് ഏതാ? 0, 8. 0, 8 പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ വരും പോയിന്റ്. The next 4, 0. 4, 0 is the point is here. Okay, so we have to draw this line also like that. Okay, this line is what? 2x plus y less than or equal to 8. Okay, the next x is equal to 0, y equal to 0. X is equal to 0 എന്ന് പറയുന്നത് y axis ആണ്. Then y equal to 0 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? X axis ആണ്. Right? Okay. Then next we have to check x plus 2y less than or equal to 8. നമ്മൾ 0 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരും? 0 less than or equal to 8. 0 less than or equal to 8 എന്ന് പറയുന്നത് ട്രൂ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ എക്സ് പ്ലസ് 2y ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 8ന്റെ ഏത് ഭാഗത്തേക്ക് ഷെയ്ഡ് ചെയ്യണം? ട്രൂ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഉള്ളിലോട്ടുള്ള പാർട്ടിലേക്ക് ഷെയ്ഡ് ചെയ്യണം. This is the shaded solution region. Okay, next ഏതാ? 2x plus y less than or equal to 8. അതിൽ 0 substitute ചെയ്യുമ്പോൾ 0 less than or equal to 8. That also what? That also true statement ആണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ ലൈൻ്റെ മുകളിലോട്ട് ഷെയ്ഡ് ചെയ്യാം.
ഓക്കെ, ഈ ലൈൻ്റെയും മുകളിലോട്ട് ഷെയ്ഡ് ചെയ്തു. ദെൻ എക്സ് ഇസ് 1, എക്സ് 0 വൈ 0. എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് പാർട്ടും ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 പറയുമ്പോൾ വൈയുടെ ടേംസ് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അപ്പർ പാർട്ടും വരും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വിച്ച് ഇസ് ദ സൊല്യൂഷൻ റീജിയൻ? ഈ രണ്ട് ലൈൻ്റെയും കൂടി കോമൺ ആയിട്ടുള്ള വരച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള സൊല്യൂഷൻ റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് വൺ. ഓക്കെ, ഈ സ്മോൾ ക്വാഡ്രിലാറ്ററലാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്? സൊല്യൂഷൻ റീജിയൻ ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. Okay, so solution, this is the solution region of this graph of the inequalities. Clear? Okay, let's wind up today's session. With this, our chapter gets over. Do exercise 6.2 and 6.3 as homework. Okay, see you in the next class. Bye.